Hi all, today I am going to discuss the chapter Human Resource Management. Meaning and definition of human resource management. The most important asset of the organization is its employees. So the prime responsibility of management is to manage human resource in effective manner. The basic function of management is to bring employees and organization on the same platform in order to meet the individual goals as well as organizational goals at the same time. ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിനെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോളും അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗോളും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Human resource management is a management function that helps managers to recruit, select, train and develop members for an organization. In short, human resource management is a practice of recruiting, hiring, deploying and managing an organization's employees. The features of human resource management. First one, management function. Human resource management is an essential component of general management. Therefore, it also involves application of management functions and principles. The functions and principles are applied for acquiring, developing, maintaining and remunerating employers in organizations. അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, കോംപ്രഹെൻസീവ് ഫങ്ഷൻ. Human resource management is a comprehensive function because it is related with managing people at work. It covers all types of people and all levels of organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസും ഹ്യൂമൻ എലമെൻസിനെയും കവർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. തേർഡ് വൺ, ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസിഡറേഷൻ. എവറി എംപ്ലോയി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. Programs and policies are designed with a view to facilitate employee satisfaction and growth. അതായത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. ഫോർത്ത് വൺ, ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ്. All the activities are undertaken to solve personal problem to achieve both organizational and personal objectives. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് പേഴ്സൺസിനിടയിലുള്ള അഥവാ ഹ്യൂമൻസിനിടയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ഗോളും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ. Human resource management is a continuous function. It is a never-ending process. This function takes place in the business continuously from its commencement to closure. There is no holiday for human resource management. അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ. സിക്സ്ത് വൺ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. The knowledge, capability, skill and potentialities of employees are developed to achieve both organizational and personal goals. Human resource management is mainly concerned with human development. That is the development of knowledge, capability and skill and potentialities of employees. ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഗോളും അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോളും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. സെവൻത്ത് വൺ, പെർവാസീവ് ഫങ്ഷൻ. It is pervasive in nature. Human resource management found to exist in business as well as non-business organizations such as education, healthcare, recreation and the like. It can be applied in all areas where people element is involved. Therefore, its application is not confined to industry alone. അതായത്
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. എവിടെയൊക്കെയാണോ ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. Human resource management is an essential element that helps an organization to achieve its objectives in the future by providing competent and well-motivated employees. അതായത് ഹ്യൂമൻ എലമെൻ്റ് ഉള്ള എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഏരിയാസിലും നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയതും മോട്ടിവേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. So this will help to achieve the organizational objectives effectively. Ninth one, human behavior. The primary task of human resource management is to deal with the complex nature of human relationship within the organization. It is concerned with employees' behavioral, emotional and their social aspect. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്നത് എല്ലാവരിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. സോ കോംപ്ലക്സ് നേച്ചറിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഡിസിപ്ലിൻ. ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ ന്യൂ origin. It started in the later part of 19th century. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒരു പുതിയ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.